वीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए कै अवतरै जाए अपने खाए। बाबा कबीर साहब ने ये जिहड़े सलोक ने ये खास करके उन्हां लई वरते ने जिन्हां नूं इंज लगदा भी असीं कोई जंतर मंतर करते हाँ, कोई जादू टूणे करते हाँ, तो शायद ये भी रब के नाम के उत्ते ही हो रहा है। और हिंदुस्तान दे विच ये बड़ा वड्डा एक धंधा है जिहदे विच पढ़े लिखे अनपढ़ सारे लोग फसे पे ने, जिन्हां नूं इस गल दा मन दे विच वहम है जां उन्हां नूं वहम पा दिता गया है भी आ धागे साडी जिंदगी दा कुछ सवार दिंदे ने, जां उन्हां नूं लगदा है कि कोई इदां दीयां शक्तियां गुप्त ने जिन्हां नूं बंदा अपने वस दे विच कर लैंदा ते फिर उन्हां नूं आखे लवा के ते बंदा दूजियां दे नुकसान ते अपने फायदे करवा सकदा है। ये लगभग हिंदुस्तान दे जिन्नियां कुं नूं मैं मिलदा हाँ बहुते विरले बंदे होणगे जिन्हां दे दिमाग दे विच भी इस गल दा वहम नहीं है। नहीं तो कई इस गल नूं ते कह दिंदे ने भी हाँ जी ठीक है असीं मनदे नहीं हाँ, पर इदां दा कुछ वापर जावे तो उन्हां नूं लगन लग पैंदा भी नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है सारा कुछ। मैंटैलिटी ने नहीं छड्डिया है इन्हां पखंडां नूं ते इन्हां वहमां नूं। इस करके ये दो सलोक जिहड़े ने वो इस पासे तो ने। बाबा कबीर साहब कहंदे कि बंदे रब दी भगती नहीं करते, हर का सिमरन छाड़ के रब दी बंदगी नहीं करते, पर करते की ने रात जगावन जाए। ये लफ्ज़ जिहड़ा है ना आप जी ने शायद कदी इस गल नूं सुनिया होवेगा। हुण ते पढ़ाई लिखाई साडे पल्ले आ गई है ते असीं बहुती वार इन्हां गल्लां दे विच ध्यान नहीं देंदे, पर असल दे विच तुसीं कईयां लोकां दा इस गल दे विच अजे भी बड़ा वहम है कि मड़ियां मसाणियां दे विच शमशान घाट दे विच जिथे मुरदे दफन किए जाते हैं जां जिथे उन्हां नूं जलाया जाता है उत्थे वो अजे भी किते भटकदे फिरदे ने। ते उन्हां दे लागे जाके खास तरीके दे मंत्र पढ़ीए ना, मसाणा दे विच जाके उत्थे शमशान घाट दे विच मंत्र पढ़ीए ते वो जिहड़े मुरदे भटकदे पए ने वो साडे वस दे विच आ जांदे ने। ते जदों साडे वस दे विच आ जांदे ने ते फिर असीं जिद्दां चाहीए उन्हां दे कोलों काम करवा सकदे हां। ये सोच है कईयां लोकां दी। उन्हां ने नाम दिता होया भी भाई इहदा गुप्त शक्तियां दे उत्ते कंट्रोल है। और अजकल तो सौखा हो गया ना, प्रमोशन बड़ी सौखी हो गई है इन्हां चीज़ां दी। जिहड़े इस गल का दावा करते हैं टीवी लाउंदियां ही ऐड उन्हां दी आ जाती है भी 5 मिनटां दे विच तुहाडा समाधान करवा देवांगे, फलाण कर देवांगे, टींग कर देवांगे। किन्ना कुछ पढ़ते हैं इन्हां दे बारे असीं टीवी दे उत्ते। पर चंगियां भलियां अखबारां ने बंदा पढ़िया लिखिया है, ईवन कि उदां हर गल ते उन्हां नूं साइंस अड़दी है भी आ साइंस नहीं मानदी, ओ साइंस नहीं मानदी। साइंस पढ़ के भी राशियां दे विच फसे हुंदे ने, उदां साइंस नूं मनदे ने। फिर साइंस काहदी है? मैं नहीं कहता कि धर्म ते जिहड़ी साइंस है वो ज़्यादा किते अगे निकल गई है, इस गल नूं नहीं मैं मानदा। पर अपने मतलब लई ये कह देना भी साइंस नहीं इन्हां गल्लां नूं मनदी ते अपने मतलब लई मान लेना भी राशियां बहुत कुछ ने, इनू फिर की कहा जाता? इनू कहा जाता है पढ़िया लिखिया की अज्ञानता। और रात नूं खास करके इहो जे कर्म किए जाते हैं। दिने नहीं लोग जादू टूणे बहुते करते, रात नूं करते ने, जां रात नूं करते ने ते जां इकल्लियां थावां दे उत्ते करते हैं। हुण बाबा कबीर साहब के सामने जदों किते इहो जे आए होणगे तो बाबे कबीर ने फिर बख्शे थोड़ा ने। और बड़े करड़े लफ्ज़ महाराज ने बोले ने, मैं आप जी के अगे रख देवां। तो जिहड़े उन्हां दे कोलों जांदे फिरदे ने भी शायद इन्हां दे कोल समाधान होवेगा साडीआं जिंदगियां दा, मर्द कहंदे उन्हां दी हाल वेख लो, मैं आप जी के अगे रख देवांगा। और रात नूं जाके मंत्र पढ़ने, हुण तो अक्सर तुसी इत्थे तो चलो क्योंकि शहरां दे नेड़े हो जाता है, पिंडां थावां दे उत्ते जाके वेखोगे ना तो जिहड़े शमशान घाट ने लगभग पिंडां तो बाहर ने, उन्हां दे रस्ते ही वखरे ने।
ਔਰ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਅਵਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਖਾਸ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਪਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਅਵਤਰੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਏ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਰਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਣੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਪਰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਵੜਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੰਮ ਪਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 7ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਬੂਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ, ਧਾਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਧਾਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤਵੀਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਧਾਗੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੇਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਬੜੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟ 'ਤੇ ਹੀ 7-8 ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਬਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਸ ਹਾਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਸ ਹਾਥ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲ ਖਾਸ ਦੇਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਸਲ 'ਤੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਣ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਅਵਤਰੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਣ ਜਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਕੋ ਕਹੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਚੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਥੱਕਦਾ? ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਗੁੰਗ ਸਭਾ ਮੱਧ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਬਾਤ, ਬੋਲਤ ਹਸਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵਿਧਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਥਕਤ ਹੋਏ, ਲਗਨ ਸਗਨ ਮਾਨੈ ਕੈਸੇ ਮਾਨੀਐ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਗਨ ਸਗਨ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਗਨ ਸਗਨ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਨ ਸਗਨ ਮਾਨੈ ਕੈਸੇ ਮਾਨੀਐ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।